салом донишҷӯёни муҳтарам. дарси имрӯзаи мо бахшида мешавад ба омӯзиши суръату равандҳои сабзишу инкишофи донаҳои расаниҳои кишоварзӣ дар шароити сунъӣ. ин маънои онро дорад, ки тухмӣ бояд пешакӣ пеш аз кишт дар якчанд соат ёки рӯзҳо донаҳо ба маҳлули моддаҳои биологии фаъол кунанда тар карда якчанд соат нигоҳ дошта мешавад, барои он ки ин моддаҳо ба монанди кинитин, гиберелин, ауксин, баъзе витаминҳо, витамини Б, витамини К, витамини Д ва ғайра метавонад ба сабзиш ва равандҳои он таъсири бевосита ёки бовосита расонад. Бинобар ҳамин имрӯз мо бо ҳамин тадқиқотҳо шинос мешавем ва равандҳои онро мебинем. ҳоло будагӣ чашкаҳои петре ки назди шумо ҳаст, дони зироатҳои гандум, пахта, ҷав ва дигар ҳаст, миқдори муайяни донҳо тар карда шудагӣ ва маҳлули муайяни ин ё он моддаи фаъол кунандаи биологӣ пешакӣ якчанд соат пеш аллакай тар карда шудагӣ. ин маънои онро дорад, ки ин моддаҳо дар чанд соати муайян, муҳлати муайян таъсири худро ба суръати сабзиши тухм таъсир дорад ва бо кадом роҳҳо суръати он тез шуданаш мумкин аст. Масалан, баъзе тухмҳои зироатҳои кишоварзӣ ҳастанд, ки 2-3 рӯз нигоҳ доштан даркор, ки вай аз тухм бароянда аз дупаллагиҳо бошад, мисол гӯем 2 барги ҳақиқӣ пайдо шавад, аз якпаллагиҳо бошад 1 барги ҳақиқӣ гандуму ҷаву ҷавдор пайдо шавад. бинобар ҳамин ин хеле муҳим. барои чӣ? барои он ки бо ҳамин роҳ мо метавонем муҳлати кишт ва оянда дар кадом рӯз пурра дар рӯи замин пайдо шудани ниҳолҳои аввалини якбаргаи дубаргаи ин ниҳолҳо, ин расаниҳо пайдо мешавад. ин хеле муҳим аст, барои он ки аз ҳамин вобаста дар оянда нақшаи нигоҳбинӣ, нигоҳдорӣ ва ҳимояи онҳо аз талафкунандаҳо ёки зараркунандаҳои ҳам замину, ҳам ҳавою, ҳам дигар обу дигар муҳитҳо. бинобар ҳамин омӯхтани ин протсесс хеле муҳим барои ҳам тезондани суръати сабзиш, ҳам зиёд кардани маҳсулоти ояндаи ин зироатҳо ки таъсири бевосита дорад, хеле муҳим мебошад. бо ҳамин роҳ метавонем расаниҳои лӯбиёи тар кунем, расаниҳои масалан пахта тар кардан мумкин, дигар зироатҳоя ки дар оянда пас аз коркарди кӯтоҳмуддат ин тухмиҳоро мо шо гирифта ба замин шинондан мумкин аст, ҳам ба воситаи дастӣ, ҳам ба воситаи механизмҳои ҳозиразамон. яъне сеялка мегӯем, вай шарт не ки одам дасташ кити ҳамаша тухма партояд, вай мошин худаш ин корро иҷро мекунад. бинобар ҳамин омӯхтани суръату раванди сабзиши ин ё он зироати кишоварзӣ ҳам аз ҷиҳати назариявӣ, ҳам аз ҷиҳати истеҳсолӣ аҳамияти хеле муҳим дорад. барои он ки ин бо ҳамин роҳ мо ҳосилнокии бисёр зироатҳои кишоварзиро баланд мекунем. мисол гӯем 15%, 20%, 25% ҳосилнокиш баланд мешавад. ин як раванд. дуюм раванд ҳамин ки роҳи таъсир кардан бо ин ё он маҳлули аз ҷиҳати физиологӣ фаъоли моддаҳо мо суръати сабзиша ки метезонем, яъне раванди давравии сабзиши инкишофи растанӣ яъне тез мешавад, стимулятсия мегӯем, тез мешавад. бинобар ҳамин муҳлати сабзиши инкишоф ва ҳосилбандии онҳо нисбатан 5-10 рӯз кӯтоҳ мешавад.
یعنی شما میتوانید با همین راه سرعت پیدا کردن محصولات فایده‌ناک همین محیط همین زمین را تیزانید و مقدار محصولات و اینچنین صفت محصولات را بلند کنید. صفت محصولات را وقتی که میگم چرا در نظر داریم؟ مثلا بودن مقدار بسیاری قند، کرخمال، سفیده، روغن، این وابسته به نمود زراعت. مثلا پخته محصولات هم روغنناک میتید هم قند میتید. گندم و جودار باشد بسیار تا چی میتید؟ قند و سفیده میتید. انا همین یکی آفتاب پرست روغن و قند میتید. یعنی همین ماده ها کدامش زیاد میشد، چند قدر زیاد میشد، کدامش زیاد نمیشد، ما باید علاقه پیشکی همین گفته توانیم، فهمیده توانیم که در نتیجه کارکرد تخمی ما چرا انتظار هستیم و کدام محصولات زیاد شدنش ممکن، کدام محصولات کم شدنش ممکن و با همین راه سرعت سبزش و انکشاف آن را ما اداره کرده میتوانیم. یعنی یکی از راه‌های اداره کنی پروسس سبزش و انکشاف زراعت و کشاورزی با همین راه به وجود آورده می شود. مثلا بهاری ماه مابین اپریل، آخری اپریل یا که اولی اپریل میکنیم. تیر ماهی باشد آخری اوگوست، اولی سپتامبر یا که نزدیکی اکتبر میکنیم. یعنی با همین راه ما هم مهلت کشت معین کردن به سببگار ماده های استفاده برده میتوانیم. اگر تخمی مثلا بعضا حالت ها می شود که در استحصالات تخمی کهنه، تخمی نو نیست، 2 سال 3 سال شدگی. تخمی ها هر قدر که کهنه باشد، این سنوسش دراز باشد، سرعت سبزش و فعالیت انرژتیکی تخمی پست می شود. برای چی؟ برای اینکه ذخیره های ماده های ارگانیکی که همین پروسس رو فعال میکند کم می شود سال از سال. بنابر همین ما می توانیم با واسطه ترک کردن در این یا آن محلول فیزیولوژی مقدار معینی قند، مقدار معینی روغن، مقدار معینی سفیده رو داخل کرده و همین رو تخمی رو از همین ماده ها چی کنیم؟ بای کنیم، زیادتر شود که این برای سرعت و صفت سبزش همین تخمی بسیار تاثیر بلندی مثبت میرساند. اما برای همین این راه ها هم در استحصالات کشاورزی هم در مثلا در گرمخانه های در شرایط صحرایی طبیعی بسیار هم فایده استحصالی هم فایده اقتصادی خود را میرساند. انا همین حالات ها نشان میدهد که آموزش تخمی ها در شرایط لابراتوری این اهمیت فقط نظریوی تعلیمی ندارد، این اهمیت استحصالی بسیار بلند دارد. از همین سبب ما گوییم به این اهمیت بسیار مهم میدهیم. در ما یک چند اصول های فعال کننده هستند. فعال کنی با واسطه داخل کردن ویتامین ها، ویتامین هایی که در رستنی هست، ویتامین A و B و K و D و دیگر ها، ویتامین C، اسکاربینک و غیره. یعنی همین ویتامین ها در مقدار معین داخل کرده شود در وقتی ترک کردن تخمی به خود که میگیرد همین تاثیر فایده‌ناک خودش مثبت خودش میرساند. یا که بسیار ماده های شیمیایی که سینتز کرده می شود در عمل ماده های فعال سینتتیکی فعال کننده هست. معنی در لابراتوری شیمی ارگانیکی در خود فاکولته شیمی دانشگاه خودمان همین اصول بسیار وسیع استفاده برده می شود. مثلا در ما هر سال یک چند ماده های شیمیایی مرکبی فعال کننده و ها سینتز میکنند در لابراتوری. در کدام ماه
در کدام موسم کشت کرده می شود. چطور که من گفتم بهاری بر وقتی، بهاری دیر، تیرماهی بر وقتی، تیرماهی دیر، یا که حتی دوری زمستانی. همین خیلی زراعت هم هستند که زمستان کاریدن در کار که بهار با علاقه و ماسه بیولوژی بسیار تیار شود. در شرایط اقلیمی خاک و اقلیمی تاجیکستان این زراعت ها خیلی محصولات بسیار میدهد. برای چی؟ برای که ماه январ و فوریه و مارت ذخیره های پارسالی خوراک کم میشد، قریب که تمام میشد. ذخیره خوراکی نو پیدا شدگی حالی کم است، نهایت سوست آواز گرفته شده است، سبزش کرده شده است. بنابر همین در این روند هم اهمیت استحصالی این آموزش این مسئله ها در لابراتوری فایده بخش، خیلی فایده بخش می باشد. بنابر همین در لابراتوری شیمیایی ساحه ارگانیکی حتی بسیار ماده های مرکبی همین پروسس را تیزاننده و ها سینتز میکنند. ما همه را دیده تحقیق کرده بها میدیم که این با کدام کاتگوری داخل شدنش ممکن، استفاده استحصالی توصیه کردن ممکن، یا که دیگر خصوصیت های همین ماده سینتتیکی که در لابراتوری خصوصیت کرده شده است ما بها داده میتوانیم در اساس سرعت و مقدار سبزش این یا آن زراعتی که با کشاورزی توصیه کرده می شود. همین حالت ها نشان میدهد که آموزش این پروسس ها در شرایط لابراتوری بیهوده نیست و هم فایده استحصالی دارد هم فایده نظریوی، این تئوری سبزش روی مستحکم کننده شده میتواند. ما در این حالت میتوانیم هر سال یک چند مرتبه سرعت و روند سبزش این یا آن زراعت را تکرارا معین کنیم، هم برای کشتی تیرماهی، هم برای کشتی زمستانی، هم برای کشتی بهاری. همین حالت ها معین کننده شده میتواند. نگاه کنید اگر ما در همین جا کینیتین یا گیبرلین اگر چکانده باشیم، البته سرعت سبزش وی یک چند مراتب تیز میشد و هم دراز میشد، مقداری برگ زیادتر میشد و غوصی برگ غوصتر میشد. بنابر همین علاقه ما شما بها داده میتونیم که کدام ماده به روند و سرعت سبزش تأثیری مثبت رسانده میتواند. اون چیزی که مثلا در وریانت نظارتی آب که باشد، آب تازه و فرقش علاقه معلوم میشد که آب تازه و یگان تغییرات مهم نیست. محصولاتی که ما داخل کردیم تاثیر رساننده دیگر، البته برگش کلانتر میشد، حجما صفت برگ بهتر میشد، یعنی سبزی تیره‌تر میشد، مقدارن برگ زیاد و وسیع‌تر میشد و همه همین بعد مقدار سبزه ها زیادتر میشد. مثلا بگیم از 100 دانه ما 50 تا 80 تا 60 تا یعنی فائز سبزش تخمی ها زیاد میشود، یا که تغییر نمییابد در این یا آن شرایط دیگر. علاقه ما بها داده میتونیم که در این شرایط سبزش این قدر میشد. در شرایطی که همین ماده ها نیست، مقدار سبزه ها در از 100 دانه مثلا 50 تا 40 تا 60 میشد، این زیاد نمیشد. یعنی مقدارا و صفتاً بگیم تغییرات ما در همین یک چشکه علاقه گفته میتوانیم. با همین درس این موضوع ما به آخر میرسد. سلامت باشین.